ہمدان کے پوچھنے پر جمال کہتا ہے 1 کروڑ۔ یہ سن کر ہمدان مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے بس 1 کروڑ؟ ماموں کچھ سوچتے ہیں اور پھر ہمدان اور باجی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہاں۔ ہمدان کہتا ہے ماموں آپ کو تو ماننا پڑے گا کیونکہ آپ کو تو ارشما کے فیوچر کا بہت خیال ہے۔ ہمدان اپنے اسسٹنٹ سے اپنی چیک بک منگواتا ہے اور 2 کروڑ کا چیک کاٹ کر ماموں کو دے دیتا ہے۔ جمال چیک دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا 2 کروڑ؟ ہمدان کہتا ہے ہاں ماموں، مجھے امید ہے کہ آپ کو جو اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے جو فکر ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ جمال کہتا ہے بیٹا یہ حق میں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمدان پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ ماموں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ہر کام اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہوں۔ باجی کے پوچھنے پر جمال کہتا ہے اب میری تسلی ہو گئی ہے۔ ہمدان کہتا ہے اگر نہیں ہوئی آپ کی تسلی تو بتا دیں، میں اور بھی پیسے دے سکتا ہوں کیونکہ اب میں پہلے والا غریب ہمدان نہیں ہوں، بہت بڑا بزنس سیٹ کر لیا ہے میں نے، اب میں ہر طرح سے تسلی کر سکتا ہوں آپ کی۔ جمال کہتا ہے ٹھیک ہے باجی، اور باجی جلدی سے مولوی صاحب کو بلوانے کا کہتی ہیں اور نکاح شروع کروانے کا کہتی ہیں۔ جمال مولوی صاحب بلانے جاتے ہیں۔ نمرا حق مہر کا چیک کرشمہ کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارا حق مہر۔ کرشمہ کہتی ہے لیکن ابھی تو نکاح نہیں ہوا ہے۔ نمرا کہتی ہے نکاح کے بعد سب اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ کرشمہ کہتی ہے لیکن یہ تو انہیں مجھے دینا چاہیے تھا، یوں سب کے سامنے کیوں دیا؟ نمرا کہتی ہے کیوں بال کی کھال اتار رہی ہو، نکاح کے بعد خود ہی پوچھ لینا ان سے۔ کرشمہ کہتی ہے اچھا لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے۔ نمرا کہتی ہے دیکھ لو ہمدان بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنا زیادہ حق مہر دیا ہے تمہیں۔ نکاح کی رسم شروع ہو جاتی ہے اور کرشمہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرتے ہیں اور ہمدان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ ہمدان چپ رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ سب لوگ حیرت میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ مولوی صاحب دوسری بار ہمدان سے پوچھتے ہیں اور ہمدان پھر سے خاموش رہتا ہے اور کرشمہ ہمدان کے اقرار کا منتظر رہتی ہے۔ ماں ہمدان کو کہتی ہے کیا ہوا بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ جیسے سکتے میں آ جاتے ہیں اور سب کی نظریں ہمدان پر لگی رہتی ہیں لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ مولوی صاحب پھر سے تیسری بار پوچھتے ہیں اور ہمدان کہتا ہے نہیں۔ کرشمہ ہمدان کا جواب سن کر حیران ہو جاتی ہے اور ہمدان پھر سے اپنی بات دہراتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ ہمدان کا جواب سن کر تو جیسے تمام لوگوں کے پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ ہمدان کو کیا ہو گیا ہے۔ جمال کہتا ہے بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمدان کہتا ہے وہی کہا ماموں جو آپ نے سنا۔ جمال غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمدان کہتا ہے میں بالکل ہوش میں ہوں اور سوچ سمجھ کر ہی میں نے کہا، ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ نے چند سال پہلے مجھ سے سب کچھ کہا تھا۔ جمال کے پوچھنے پر ہمدان کہتا ہے اسی جگہ اسی تاریخ آپ نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، رسوا کیا تھا، یاد آیا آپ کو یا میں آپ کو سب کچھ یاد دلاؤں؟ مجھے سب کچھ یاد ہے، کچھ بھی نہیں بھولا میں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک سڑک چھاپ لڑکا ہوں جس کی معمولی سی تنخواہ ہے اور میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں۔ ہمدان کہتا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے قابل نہیں ہے۔ جمال بڑی حسرت سے کہتا ہے باجی ہمدان پر غصہ کرتی ہے اور ہمدان کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوا ہوں بلکہ آج تو میں اپنے پاگل پن کو اتار رہا ہوں کیونکہ اس انکار کے لیے میں نے سالوں انتظار کیا، مشقت کی ہے۔ جمال غصے میں کہتا ہے کہ بارات لانے کے بعد تمہیں خیال آیا میری بیٹی رسوا ہو جائے گی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہمدان کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہوا تھا میرے ساتھ، پورے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا، میں اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی مجھے، اس لیے باہر چلا گیا تھا۔ آپ بھی کرشمہ کو باہر بھیج دینا، لوگوں کی نظروں اور باتوں سے بچ جائے گی جیسے میں بچا تھا۔ خالد ہمدان کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو گیا ہے، سمجھداری سے کام لو تم۔ ہمدان حارب کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے اور ہمدان اسے منع کر دیتا ہے بیچ میں بولنے سے۔ ہمدان اپنے کزن کی بھی انسلٹ کر دیتا ہے اور مایا کی امی کہتی ہے بیٹا اسے مت سمجھاؤ، اس وقت اس کے دماغ پر اپنی دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اب وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ جمال ہمدان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتا ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اس رشتے سے انکار مت کرو، میری بیٹی بکھر جائے گی۔ ماں کہتی ہے تم نے اگر نکاح سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ہمدان کہتا ہے ماں مجھے ایموشنلی بلیک میل مت کریں۔ ہمدان کہتا ہے میں یہاں ہوں ہی کیوں، مجھے تو چلنا چاہیے۔ ہمدان باہر کی طرف جانے لگتا ہے، ماں اور سب ہمدان کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور گھر چلا جاتا ہے۔ ماں آتی ہے اور ہمدان کو آواز دیتی ہے کہ کمرے کا دروازہ کھولو۔ ہمدان خود کو کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ کلثوم کہتی ہے بیگم صاحبہ وہ کسی کی نہیں سنیں گے، خود کو ہلکان مت کریں۔ ماں کہتی ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے، ہمدان دروازہ کھولو، لیکن ہمدان دروازہ نہیں کھولتا۔ ادھر ارشما کو کچھ ہو جاتا ہے اور ہمدان کا صدمہ اسے پہنچتا ہے اور وہ ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ خالد جمال انکل کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے ارشما ٹھیک ہو جائے گی۔ نمرا بھی ڈیڈ کو تسلی دیتی ہے اور ارشما کے جلد ٹھیک ہونے کی امید دلاتی ہے۔ منزہ آنٹی مایا کو کہتی ہے آج کیسی قیامت آ گئی ہے، جمال بھائی کے گھر یہ سب کچھ ہو چکا اور پہلی بار ہمارے خاندان میں ایسا ہوا ہے۔ منزہ آنٹی ہمدان کو بہت برا بھلا کہتی ہیں اور کہتی ہے یہ لڑکا باہر سے کیا سیکھ کر آیا ہے، بیچاری ارشما بغیر ماں کی بچی پر کیا گزری ہوگی، اس پر ہمدان سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مایا اپنی امی کو یاد دلاتی ہے کہ امی جمال انکل نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا اور ارشما کی سالگرہ والے دن اسے سب کے سامنے ٹھکرایا تھا۔ منزہ آنٹی کہتی ہیں وہ لوگ تو خود ہی رشتہ لے کر آئے تھے ان کے گھر،
माया कहती है जिनके घरों में बेटियां होती हैं इनके घरों में रिश्तों का आना जाना तो लगा रहता है। माया कहती है लेकिन हमदान कहता है जमाल अंकल ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। मुनव्वर आंटी कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन राबिया ने भी तो गलत किया था, इसे ये बात शाहीना और जमाल से अलग से करनी चाहिए थी। राबिया भी सबके सामने इसरार करने लगी थी कि मुझे जवाब चाहिए, तो जमाल ने सबके सामने जवाब दे दिया। नर्स आती है और कहती है मरीज की वालिदा कौन है? जमाल कहता है इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं वालिद हूँ इसका अब्बे। नर्स बताती है कि इसने किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन ली है, हमने इंजेक्शन लगा दिया है नींद का, वो ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करें आप। हमदान की माँ अकेले बैठकर हमदान की कई भी बातें सोचती है और इन्हें तमाम पुरानी बातें याद आती हैं जो हमदान ने कही थी। जमाल बहुत गुस्से में आ जाता है और घर आकर अपना पिस्तौल निकाल कर हमदान को मारने के लिए जाता है और निम्रा अपने डैड को रोकने की बहुत कोशिश करती है। जमाल कहता है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में भी गुजारनी पड़े। करिश्मा को होश आता है और इसे फिर से निकाह में होने वाली हमदान की बातें तमाम याद आ जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। जमाल हमदान के घर आता है और जोर जोर से हमदान को पुकारता है कि बाहर निकलो, तुम कहाँ हो? हमदान अभी बाहर निकलो। बाजी जमाल को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है जमाल तुम यहाँ? जमाल हमदान का पूछता है कि कहाँ है वो, बुलाएं उसे मेरे सामने, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाजी जमाल को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ये सब क्या है और तुम इसे मार देना चाहते हो? मैं जानती हूँ इसने गलत किया। जमाल कहता है इसकी वजह से मेरी बेटी आज अस्पताल में है, इसने मेरी बात का बदला अपने अंदाज में लिया और मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ कहती है वो घर पर नहीं है। जमाल कहता है झूठ बोल रही हैं आप। बाजी कहती है मैं सच बोल रही हूँ, वो घर आया ही नहीं, जब मैं घर आई तो। जमाल कहता है ठीक है फिर मैं इसका यहीं बैठ के इंतजार करूंगा। जमाल वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाता है और हमदान के आने का इंतजार करता है। हमदान अपने कमरे में बैठकर मामू की सारी बातें सुनता है और मुस्कुराता है जैसे इसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई हो अपने मकसद में। बाजी जमाल से हमदान की गलती की माफी मांगती है और जमाल कहता है कैसे माफ कर दूं इसे, इसकी गलती माफी के काबिल नहीं है। बाजी कहती है मुझे पता होता कि हमदान ऐसी हरकत करेगा तो मैं अरिश्मा के रिश्ते की गलती कभी नहीं करती, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। जमाल कहता है गलती तो मुझसे हुई है बाजी इसको समझने में, लेकिन आज इसे सबक सिखा कर जाऊंगा। बाजी दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि मैं इसे की माफी मांगती हूँ, इसे माफ कर दो। मैं जानती हूँ इसका जुर्म काबिल माफी नहीं है, लेकिन मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर इसकी जिंदगी बख्श दो। माया कहती है अम्मी जहाँ से बात शुरू हुई थी हमें वो बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि बात तो जमाल अंकल ने शुरू की थी। ये सुनकर खालिद कहता है ये क्या कह रही हो माया? माया कहती है हमदान कहता है कि ये जमाल अंकल के साथ मुकाफात अमल हो रहा है, जैसे जमाल अंकल ने हमदान को सबके सामने बेइज्जत किया था। खालिद कहता है अपने गुनाह को वो मुकाफात अमल का नाम दे रहा है। खालिद कहता है वो और बात थी और ये और बात है, वो बारात वापस लेकर गया है, इससे इन लोगों की बेइज्जती हुई है और अरिश्मा की तो सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है। मुनव्वर आंटी कहती है तुम इतनी हमायत क्यों कर रही हो हमदान की? माया कहती है मैं हमायत नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बयान कर रही हूँ, जमाल अंकल ने जो बोया वो काटा। खालिद कहता है फिर भी गलती हमदान की है, इसने गलत किया। अरिश्मा ठीक होकर घर आ जाती है और निम्रा अरिश्मा को आराम करने का कहती है। अरिश्मा कहती है ना नींद आती है ना जहन से कुछ निकलता है, आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है। निम्रा कहती है तूफान तो गुजर चुका है तो अब किससे डर लगता है? अरिश्मा कहती है तूफान तो गुजर चुका है लेकिन तबाही अभी बाकी है। निम्रा कहती है वो भी जल्द गुजर जाएगी, तुम आराम करो। जमाल बहुत परेशान होता है अपनी बेटी को लेकर और अपनी गलती का एहसास भी होता है उसे। इसे हमदान की वो बात याद आ जाती है जब निकाह के दिन हमदान कहता है कि मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं था, लेकिन आज मैं पैसों की वजह से आपकी बेटी के लायक हो गया हूँ। वह हमदान माँ के कमरे में आता है और कहता है उठ जाए, सुबह हो गई है, मुझे पता है कि आप जाग रही हैं। माँ कहती है मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम जाओ यहाँ से। हमदान कहता है मैं तो नहीं जाऊँगा। माँ कहती है तो ठीक, फिर मैं चली जाती हूँ। हमदान पूछता है किस बात का गुस्सा है आपको? माँ कहती है मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जमाल के दिल का दर्द मैं जान सकती हूँ, क्या गुजर रही होगी इस पर। हमदान कहता है और जो उन्होंने मेरे साथ किया था इसका क्या? माँ कहती है इसकी माफी वो मांग चुका था, तुमसे भी और मुझसे भी। हमदान कहता है लेकिन मैंने उन्हें माफ नहीं किया, आपने कर दिया था, आपकी मर्जी। हमदान माँ को अपने साथ नाश्ते के लिए ले जाना चाहता है और माँ जाने से मना कर देती और कहती है मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मुझे अकेला छोड़ दो। हमदान कहता है आप चाहती क्या है कि मैं सारी जिंदगी ऐसे ही सिसकता रहूं? जो बेइज्जती उन्होंने मेरी की थी मैंने वही किया जो मुझे करना था। बाहर जाकर मैंने बहुत सोचा, मेहनत की, पैसा कमाना चाहता था इतना कि मामू से बेइज्जती का बदला ले सकूं जो इन्होंने मेरी की थी और आपकी की थी। माँ कहती है मेरी बात मत करो, मेरे दिल में बदला लेने की आरजू नहीं थी। हमदान कहता है मेरे दिल में थी। माँ कहती है मुझे अपनी तरबियत पर बहुत अफसोस हो रहा है, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? हमदान कहता है कल जो मैंने किया वो मेरे दिल के सुकून के लिए बहुत जरूरी था। माँ कहती है ठीक है अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता है। हमदान कहता है बेटे को बदुआएं दे रही हैं आप। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, IKTP को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।